मेरे सज्जनों, बेलियो ते बुजुर्गो, शायर नज़ीर सुल्तानी सलाम अर्ज करदा है। दास्तान बेवकूफ बादशाह। इस दास्तान दी फरमाइश करदे ने पांचा कलां तो बाबा बशीर अहमद ते ओदे बुजुर्ग साथी, रावलपिंडी तो राणा जाफर, बहावलपुर तो बाबा बशीर, त्यारफ वाले तो बाबा रहमत अली ते राणा सिंघम ते पिंड रसूलपुर जट्टां तो राजा अफजल। हुण आउने आ अज दी दास्तान वाले। मेरे दोस्तों, ये कहानी है एक बादशाह दी जिहदी बेवकूफ़ी दी वजह तो उन्होंने फांसी दे फंदे ते चढ़ा दिता गया। कहानी कुछ इंज शुरू हुई। वे किसे दौर विच एक बादशाह किसे सल्तनत ते हुकूमत करदा सी। ओदी राया बहुत गरीब सी ते बादशाह दियां ना इंसाफियां दी वजह तो परेशान भी सी। बादशाह दे वजीर बादशाह दी बेवकूफ़ी तो फायदा चुकदियां होया राया ते जुल्म करदे ते उन्हां दा हक खो लैंदे। जदों राया इंसाफ मंगण बादशाह दे दरबार विच हाज़र हुंदी ते शिकायत करदी, फलां वजीर ने साडा हक खोया है ते नाले साडे ते जुल्म कीता है। बादशाह कहंदा, तुहाडा हक खोना, तुहाडे ते जुल्म करना इन्हां वजीरां दा हक है। बादशाह सलामत साडे कोलों छोटी मोटी गलती हो जाए ते तुसीं सानू सजा देंदे हो, पर जदों तुहाडे वजीर बादशाह कहंदा, खामोश, हथ के अदब, तुसी गरीब गुरबा लोग के सजा दे हकदार हो। ये मेरे वजीर ने स्याह करन सफेद करन, तुसी इन्हां ते उंगली नहीं चुक सकते। दफा हो जाओ, नहीं तो मैं तुहानू कैद विच बंद कर दियांगा। वो बेचारे अपनी जान दी अमान पा के रोंदे कुरलांदे चले जांदे ते वजीर उच्ची उच्ची कह के लाउंदे। ते इंज ही एक वारी एक गरीब जिहड़ा एक बस्ती विच रहिंदा सी, ओदा कच्चा मकान सी जिहदी बड़ी बुरी हालत सी। एक दिन हनेरी ते तूफान आया ते वो कच्चा मकान डिग पिया। वो गरीब बड़ा परेशान होया, भई मैं हुण अपने बच्चे लैके कित्थे रवांगा। किसे खुदा तरस ने ओदी हालत वेख के ओनू कुछ रकम दिती, भई तू अपना मकान बना लै। ते फिर की होया, सादक पट्टी पेश करदे ने, लाला जी रिकॉर्ड करदे ने ते दास्तान लिखदे ने शायर नज़ीर सुल्तानी। एक मुल्क दा बादशाह जेड़ा बेवकूफ ते जालम, तांगो दे तो आया यारो इत्थे सारा आलम। नहीं कोई इंसाफ करेंदा, जुल्म करेंदा भारे, कई शिकायता कर कर लोकी आउंदे अगे सारे। दौलत धन वजीरां ताईं बनदा सब खजाने, बाकी सारे लोकी यारो ओदे लई बेगाने। एक वारी तूफान सी आया, डिग पै कोठे सारे, एक बंदे दा कोठा डिगा, डर गए बच्चे सारे। बह के रोवे किस्मत नू ओ केड़े पासे जावा, नहीं मेरे कोल पैसा तेला कोठा किंज बनावा। एक सखी कुछ पैसे दिते, कोठा यार बना लाए, पाके छत तू ओदे उत्ते बच्चे यार लगा लाए। कोठा ओ बनावन लगा, पैसे यार सी थोड़े, चार दुआरी ओस बनाई लाके सजनों मोड़े। छत जोगे ना पैसे रह गए, ताड़ पाए सी उत्ते, चोर सी फिरदा गलियां दे विच फिरदे जिवें कुत्ते। मेरे दोस्तों, एक चोर ने वेख्या बंदा नवा कोठा बना रहा है ते इहदे कोल जरूर वाहवा पैसे होने ने। वो रात नू किसे तरह ओदे कोठे ते चढ़ गया ते जदों टाट दे उत्ते उन्हें पैर रखिया ते धड़म करके थले डिग पिया ते ओदी लत्त टुट गई। पर वो घर वालियां दे उठण तो पहलों किसे तरह बच बचा के उथों निकल गया। अगले दिन बादशाह दे दरबार विच हाज़र होया। उन्हें बैसाखी मोढे विच लई सी। जाके बादशाह नू कहण लगा, बादशाह सलामत, मैं राती फलां घर चोरी करन गया, ओदी छत ते चढ़िया, उन्हें छत ते टाट पाया सी ते मैं उत्तों डिग पिया वां ते मेरी लत्त टुट गई है ते नाले मैं मरदा मरदा बचिया वां। उस बंदे दी वजह तो मैं मर जांदा ते फिर
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਓ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਓਏ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਓ। ਸਿਪਾਹੀ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਠੇ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਏ, ਕੀ ਗੱਲ ਏ ਸੱਚ ਏ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਰਾਤੀ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸਾਂ ਤੇ ਇਹ ਉੱਤੋਂ ਡਿੱਗਾ ਏ ਤੇ ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਇਹ ਨਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੇਰਾ ਜੁਰਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲਾਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਬੰਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਸੂਰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਸੂਰ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਟਾਟ ਨੂੰ ਕੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਆ ਤੇ ਟਾਟ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਗੱਲ ਤੇ ਤੇਰੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਸਿਪਾਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਬਈ ਤੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਟਾਟ ਤੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਹੀ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਇਕਬਾਲੇ ਜੁਰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਮਿਸਤਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਸੂਰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੁਰਮ ਉਸ ਟਾਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੈ ਜਿਨੇ ਏਡਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਟਾਟ ਬਣਾਇਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਟਾਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਓ। ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਟਾਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਦਕ ਭੱਟੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਏ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸੁਲਤਾਨੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਦਾਤਾ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਸੁਨਾਇਆ, ਇਹ ਕਸੂਰ ਨੀ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਇਆ ਐਵੇਂ ਘੇਰਾ। ਟਾਟ ਮੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜੀ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਨੀ ਗਲਤੀ ਮੇਰੀ। ਗੁਆਂਢੀ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਛੱਡਿਆ, ਲੈਂਦਾ ਹੋ ਸੀ ਫੇਰੀ। ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਜੀ ਵੇਖਣ ਉਹਨੂੰ ਤੰਦਾ ਹੋਈਆਂ ਢਿੱਲੀਆਂ, ਇਸ ਧਿਆਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿੱਲੀਆਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇਹ ਗਲਤੀ, ਜਾਵੋ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਲਦੀ। ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਤਾਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਦਰਬਾਰੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਖਿਆ, ਦੱਸ ਜਵਾਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਜੁਰਮੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਚਾੜ ਦਿਓ, ਟੰਗੋ ਇਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੁਰਮ ਨੀ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ। ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ ਮਾਫੀ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ ਮਾਫੀ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ ਮਾਫੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਕਸੂਰ ਤੇ ਚੋਰ ਦਾ ਏ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਮਝ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ, ਇਹ ਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਡਿੱਗ ਕੇ ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ? ਕਹਿੰਦਾ, ਚੋਰ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਫਾਂਸੀ ਗੱਡੀ ਗਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੋਰ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਫੰਦਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਚੋਰ ਦਾ ਕੱਦ ਲੰਮਾ ਸੀ, ਫੰਦਾ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਜਲਾਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਫਾਂਸੀ ਘਾਟ ਛੋਟਾ ਏ ਤੇ ਚੋਰ ਦਾ ਕੱਦ ਲੰਮਾ ਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਾਓ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਵਾਲਾ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਉਹ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਜਿਹਦਾ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਏ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਚੋਰ ਦਾ ਕੱਦ ਲੰਮਾ ਏ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਫਾਂਸੀ ਅੱਜ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਟੋਇਆ ਕੱਢ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਾ ਲਵੋ। ਕਹਿੰਦਾ, ਓਹੋ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸਮਝ 'ਚ ਆਈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੱਢੋ ਟੋਇਆ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਟੋਇਆ ਕੱਢਿਆ। ਜਦੋਂ ਗਲ 'ਚ ਰੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਫੱਟਾ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਚੋਰ ਰੌਲੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ, ਛੇਤੀ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾਓ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਖਲੋ ਜਾ ਓਏ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਫਾਹੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਆਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਡਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੇਤੀ ਨਾ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਂਗਾ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਫੌਰਨ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਉਸ ਬੇਵਕੂਫ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ, ਲਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਦਾਸਤਾਨ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਬਿਲੀ।